Hello everyone, my name is Dr. Ajay Ramesh. I am a doctor working and living in Bangalore, and I will be teaching Unit 2 Prose, There's a Girl by the Tracks by Devan Kanal. So let's get into it. Okay, so the first para, I will read it and I will explain. Okay, para 1. As the Mumbai suburban electric train made its 22nd 6:32 p.m. halt at a station, commuters swarmed out and into its 12 packed coaches. It's a regular scene in and around India's most populated metropolis. Having just managed to squeeze herself into a ladies' compartment, 21-year-old call center executive Roma Talreja tried to settle into a corner near the door. The train hurtled ahead, and Roma, jammed between other women, was trying to find some space to stand safely on when she suddenly got pushed, lost her tenuous foothold, and panicked. Okay, so let's break it down and understand each sentence, and if there are some difficult to understand words, that I'll explain them as well. But before we begin, I want you all to do an assignment, and that is very simple. As we go through the chapter, just notice what are the good deeds that have been done, the good things that people have done, and the bad things that people have done. So just make a mental note of it, and at the end of the chapter, just write it down and put it in the comments down below. I read every single comment. If you have any doubts as well, you can put it down in the comments below. I read every comment and I will reply to them. Okay, so starting here. Uh, so in Mumbai, there are all these electric trains that help people travel in and out of the city every day. Suburban means places outside a city. For example, in a city, housing and all can be too expensive. So people live just outside the city and they have to travel into and out of the city every day, and these trains help those people. So the stop was at 6:32 p.m. and it was a 20-second long stop. Commuters swarmed out and into its 12 packed coaches. It's a regular scene in and around India's most populated metropolis. So what they're saying is scenes like this, where people get into and out of these trains and travel every day, is a common scene in India's most populated metropolis. Which is India's most populated metropolis? As mentioned here, it's Mumbai. Now, what is a metropolis? Metropolis is a huge city where people from all parts of the world and even all parts of the country come, live, and come stay and live and they work. Now, moving to the next sentence, having just managed to squeeze herself into a ladies' compartment, 21-year-old call center executive Roma Talreja tried to settle into a corner near the door. Now, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 21-year-old ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಶಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಾರ್ನರ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್. The train hurtled ahead, and Roma, jammed between other women, was trying to find some space to stand safely on when she suddenly got pushed, lost her tenuous foothold, and she panicked. Now, ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಮಾ, ಶಿ ಈಸ್ ಜಾಮ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಸೇಫ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬ ರಶ್ ಇರೋ ಒಂದು ಬಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಸೇಫಾಗಿರೋ ಥರ ಜಾಗ ಹುಡ್ಕೋತೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಶಿ ಗಾಟ್ ಪುಷ್ಡ್. ಈ ಥರ ರಶ್ ಇರೋ ಟ್ರೈನ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಶಿ ಗಾಟ್ ಪುಷ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಫುಟ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ನಿಂತಿರೋದು ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಟೆನ್ಯೂಸ್ ಫುಟ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಸೇಫಾಗಿ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗದೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಥರ ಸಡನ್ ಆಗಿದಾದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಭಯ ಬಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 2. Her hands reached for the steel railing above, but finding only air, Roma was
thrown out of the coach. The clattering roar of the train muffled the thud of her fall on the ground more than a meter below. She was knocked senseless. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವಳು ಎದುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಎದುರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಶಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ಳು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೂ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಆಡಿಸೋ ಥರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೋರ್ ಪಕ್ಕನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಶಿ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್, ಅಂದರೆ ಕೋಚಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಕ್ಲಾಟ್ರಿಂಗ್ ರೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಮಫಲ್ಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಶಬ್ದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೇಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಭಯದಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಳ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 20-year-old Baleshwar Mishra couldn't believe what he had just seen. A young woman in a black salwar kameez lying next to the tracks. Meanwhile, gasps and screams emanated from his compartment. There's a girl by the tracks, the voices cried out. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 20-year-old ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೀಳೋದನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಅ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ವರ್ ಕಮೀಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಆಗಲೇ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಇವ್ನು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿರೋ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, impulsively Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. The train screeched, slowing down. He then surveyed the compartment full of wary faces. "Let's go and help her," he shouted, but nobody volunteered, afraid of getting involved, of being inconvenienced, perhaps. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿತೌಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಚ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಏನೋ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಿದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಡೋಗಿ ಟ್ರೈನ್ದು ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಳಿತಾನೆ. ಫ್ರಾಂಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ದೆನ್ ಸರ್ವೈಡ್ ದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾರಿ ಫೇಸಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ದೆಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಡ್, ಯಾರಿಗೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 5. His heart hammering his chest, Baleshwar showed himself to the door and jumped off the still moving train. As he landed on the ground, a burst of pain shot up in his ankle, but there was no real damage. He got up to find part of his old rubber slippers torn off as a result of his fall. But Baleshwar started to sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. Now, paragraph 5 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್. ಸೊ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಚೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಶೋವ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಡೋರ್, ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಡೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಟ್ರೈನಿಂದ ಅವ್ನು ಎಗರುತ್ತಾನೆ.
ಆಸ್ ಇ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಕಲ್. ಅವ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದೆ ವಾಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಲು ನೋವಿತ್ತಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಸೋಲ್ ಟಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅವನೆದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಚಪ್ಪಲಿದು ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಿತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಅವನು ಆ ಥರ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂದ ಎಗರಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ he started to sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಗರಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಪಾಠನ ಓದಿರೋದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 6. Baleshwar was so far away from Roma he couldn't see her. I hope I'm not too late, he thought, gasping for breath. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. "Behan ji, aap theek hai?" he asked, which translates to, "Sister, are you okay?" But there was no response and no help in sight. They were alone somewhere between two stations 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. Okay, so ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಟ್ರೈನ್ ರೆಡ್ ಕಂಬಿ ಎಳೆದು ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ರೋಮಾ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಸಿ ಹರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಯೋಚಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾವು ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು, ಆ ಥರ ಆಗಿರದೇ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ಏರಿಳಿತದಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕನೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ. ಸೆವೆರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಓಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೆಹನ್ಜಿ ಆಪ್ ಟೀಕ್ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೆ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೈಟ್. ಆ ಹುಡುಗಿಯಿಂದನೂ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಜನ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ಅಲೋನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 stations 5 kilometers ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಥಾನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮುಂಬೈ. 2 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಆ 2 ಸ್ಟೇಷನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರ ಇದೆ. ಅದರ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಿರೋದು, ಥಾನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮುಂಬೈ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಸಬರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಆಚೆ. ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥಾನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಸಬರ್ಬ್. ಸೊ ಅವರೀಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 7. Baleshwar could see blood flowing out of a gash behind the young woman's head. Saying a silent prayer, he lifted the 5'2", 50-kilo Roma gingerly and made his way across the tracks, looking out for trains and searching for a way out. He crossed through some shrubbery and followed the direction of the sounds until he found the road. "My sister is injured," he implored motorists who drove by. "Please help me take her to a hospital." But no one stopped. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಲೇಶ್ವರು ಆ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಶ್. ಗ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಯ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಥರ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ. ಸೊ ಅದು ಆ ಹುಡುಗಿ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ದ 5'2", ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದ್ದಾಳೆ, 50 ಕಿಲೋ, ಶಿ ವೇಸ್ 50 ಕಿಲೋ 50 ಕಿಲೋ. ಹಿ ಜಿಂಜರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಅವಳೊಂದು ಹುಡುಗಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ 4-5 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನಿಗಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅ ವೇ ಔಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಥ್ರೂ ಶ್ರಬೆರಿ, ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ. ಬಟ್ ಯಾರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಇರೋ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರೋಮ ಮತ್ತು ಬಲೇಶ್ವರ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಆ ದಿನ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳಿದು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 8, ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ December 10, 2010, which was a Friday, Roma Talreja arrived at the call center bright and early. The BCom graduate from Pune had been working there for 2 years, loving her job, talking and connecting to customers, and making new friends there. After work, she went to the cafeteria where she and her friends joked, laughed, and made plans for the weekend. Then, heading home alone after her shift, Roma was looking forward to having supper with her parents and brother and a long phone chat with her fiancé Vijay. So, ಇದು ಆ ದಿನ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ December 10th, 2010, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ರೈಡೇ. ಶಿ ಅರೈವ್ಡ್ ದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ ಅವಳ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ BCom ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್, ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 years. ಶಿ ಲವ್ಡ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. And in the same time she was making new friends there. After work she went to the cafeteria where she and her friends joked, laughed and made plans for the weekend. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲಿಂದ ಕ್ಯಾಫೆಟೀರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಕೆಂಡಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದೆನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಅವಾಗ ಅವಳು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತುತ್ತಾಳೆ, ಸಬರ್ಬನ್ ಟ್ರೈನು. So, heading home alone after her shift, Roma was looking forward to having supper with her parents and brother. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಫೋನ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ಅ ಫಿಯಾನ್ಸೆ ವಿಜಯ್. ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ಫಿಯಾನ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ, ಅಂದರೆ ಈ ರೋಮಗೆ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಫೋನ್ ಚಾಟ್, ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಊಟ ಆದಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತುತ್ತಾಳೆ. Now let's see Baleshwar Mishra's background and his story. So this is paragraph 9. Baleshwar Mishra had a very different story. The lanky youngster from Mirzapur, UP, is an unemployed high school dropout who had recently come to Mumbai. Living with his 2 older brothers, his job hunt had proved fruitless. Now he was treading water and had resigned himself to the fact that he was running out of options. He had spent his day with a friend, grabbed lunch and watched a movie. As Baleshwar boarded the train home, he pondered over his future, but all he could now think of was saving a stranger's life. Now, ಇವಾಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಕಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, he is very tall and he is very thin. Maybe because he is from a poorer background, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಮುಂಬೈ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್, ಹೈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಅವನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ 2 older brothers. ಹಿಸ್ ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣಂದಿರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರೈ
ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಏನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೈನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅವನೊಂಥರ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಡೇ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್, ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಲಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಅ ಮೂವಿ. ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ದಿನ, ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿದ ದಿನ. ಆ್ಯಸ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಬೋರ್ಡೆಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಮ್, ಹಿ ಪಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿದಾಗೆಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಆ ದಿನ ಹತ್ತಿದಾಗ ಅವ್ನ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನೌ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲೈಫ್, ರೋಮಾ ತಲ್ರೇಜಾಸ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 26 ಅದನ್ನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 10. Innumerable motorists drove by, some even slowing down to see the young man struggling to hold the blood-covered woman in his arms. Just when he had begun to lose hope, a tempo truck pulled over and its driver, a middle-aged man who spoke Gujarati, stepped out. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಮೋಟ್ರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ, ಡ್ರೋವ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಈವನ್ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಸಿ ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕವರ್ಡ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಏನು ನಡೀತಿದ್ದೆ, ಈಗೇನೋ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏಟಾಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಲೂಸ್ ಹೋಪ್, ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ 35 to 55 ಆ ಥರ ಏಜ್ಡ್ ಅಷ್ಟಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಪೋಕ್ ಗುಜರಾತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, Baleshwar pleaded, and the man helped Baleshwar lay Roma down in the back of his truck. Baleshwar was quickly telling the driver what had happened when a traffic policeman arrived. Take the girl to Airoli, suggested the cop. There's a hospital there. But Baleshwar disagreed. Airoli was at least 10 kilometers away. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಲೇ ರೋಮಾ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಕ್. ಟ್ರಕ್ನ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವೆನ್ ಅ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಮನ್ ಅರೈವ್ಡ್. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಮನ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಐರೋಲಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ದೇರ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐರೋಲಿ ಇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 kilometers ಅವೇ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. There's a closer place I know of, said Baleshwar. 10 minutes later, they arrived at a small hospital where nurses helped take the young woman in. But as the facility lacked personnel and equipment, the on-duty physician wasn't able to do more than give basic first aid. He advised that she be moved to a nearby hospital. ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನನಗೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 10 minutes later ಅವರು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆನ್ ನರ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟೇಕ್ ದ ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ಇನ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಸ್ಗಳು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಏನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮುಗಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ಅ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ಗರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 13. Baleshwar and the driver had no choice but to move her back into the truck. When the vehicle lurched forward, Roma stirred and her eyes fluttered open. What's your name? asked Baleshwar, who was with her in the back of the truck. ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೆ ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟ್ರಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಲರ್ಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರೋಮಾ ಸ್ಟರ್ಡ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಐಸ್ ಫ್ಲಟರ್ಡ್ ಓಪನ್. ರೋಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಹರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಮಾ, ಶಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಔಟ್. Whom can I call? He asked quickly, fearing that she would black out once more. My brother Dinesh, she said, slowly giving him Dinesh's cell phone number. Baleshwar memorized it and watched as Roma's eyes soon lost focus and rolled back into the darkness. ಈಗ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಸೇಸ್ ರೋಮಾ, ಶಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಔಟ್. ಗ್ರೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್, ಯಾರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಇದ್ದವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೇಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಶಿ ಮೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಬ್ರದರ್ ದಿನೇಶ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಇಟ್, ತಿರ್ಗಾ ರೋಮಾದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ತಿರ್ಗಾ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ರೋಮಾಸ್ ಐಸ್ ಸೂನ್ ಲಾಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 14. Chacha, can I borrow your mobile? Baleshwar asked, and the driver passed him his phone. Dinesh Talreja was wrapping up his day at his marketing job at a retail outlet in Ulhasnagar when his phone rang from a number he didn't recognize. Dinesh bhai, a young voice asked. Your sister Roma has fallen off a train and we are taking her to Divine Hospital in Gansoli. I'm on my way, said Dinesh, rushing towards his motorcycle. Now, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಚಾಚಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಾರೋ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ಕೋತಾನೆ. ನಾವು ಈಗ ಕಟ್ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿನೇಶ್ ತಲ್ರೇಜ ಅಂದರೆ ರೋಮಾದು ಬ್ರದರ್ ದಿನೇಶ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ವಾಸ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಡೇ ಅಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಟ್ ಅ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ನ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರಿಂದ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ದಿನೇಶ್ ಬಾಯ್, ಆ ಯಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೋಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಟು ಡಿವೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಗನ್ಸೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ, ಡಿವೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಐ ಆನ್ ಮೈ ವೇ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡೋಗಿ ಅವನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 28 ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ತಿರ್ಗಾ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಥರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 15. Roma arrived at Divine Multispecialty Hospital and Research Center minutes later. Dr. Anil Agarwal, the medical director there, seeing the extent of Roma's injuries, admitted her immediately to the ICU without any paperwork. Now, ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈನ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲು, he sees the extent of Roma's injuries. Roma's ಇಂಜುರಿಗಳಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, he realizes that it's very serious and he admits her immediately to the ICU without any paperwork. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಚೀಟಿ ತೊಗೋತೀವಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಇವಳ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ICUಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, he asked Baleshwar to hang around until Roma's family arrived. That was when they noticed that the driver, having done all he could, had slipped away with his truck. Oh, I couldn't thank him, Baleshwar thought. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರು ಆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸು, ತಿರ್ಗಾ ಓಡಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದರಿಂದ ಅವನು ಮೆತ್ತಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿರೋ ಥರ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಮ್, ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Roma was still unconscious, but her X-rays showed that although the injuries looked severe, all she needed were deep wound sutures.
There would be no lasting damage, but Dr. Agarwal believes she could have bled to death had nobody helped her. When she finally opened her eyes that night, her brother and fiancé were by her side. She could barely speak, just nodded and fell asleep again. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ಳಿಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಹರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ಡ್ ಸಿವಿಯರ್. ಆಚೆಯಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜುರೀಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅವಳ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಮೂಳೆಗಳಿಗೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಶಿ ನೀಡೆಡ್ ವಾಸ್ ಡೀಪ್ ವೂಂಡ್ ಸ್ವಿಚಸ್, ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗಾಯ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ನೋ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೆಡ್ ಟು ಡೆತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಡರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಳನ್ನ ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿನೇ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಯಾರು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ವೆನ್ ಶಿ ಫೈನಲಿ ಓಪನ್ ಹರ್ ಐಸ್ ದಟ್ ನೈಟ್, her brother and fiancé were by her side. She could barely speak, just nodded and fell asleep back again. ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಫೈನಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಬ್ರದರು ಮತ್ತು ಫಿಯಾನ್ಸೆ, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಏನೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೂ ಅದೊಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳೇನು ಓಕೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Next, paragraph 18. When Baleshwar came to meet her the next morning, Roma was still partly sedated. On his way, Baleshwar had even revisited the spot where Roma had fallen, looking for her belongings because Dinesh had told him that her cell phone and handbag were missing. Not far from the spot, a railway employee assured Baleshwar that some of Roma's belongings had been found. Now, ಈಗ paragraph 18 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವಳನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೆಡೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ, ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಳಿನ್ನು ಅರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆನ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಲೇಶ್ವರ್ ರೋಮ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನೇಶ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದಟ್ ಅವಳ ಸೆಲ್ ಫೋನು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗು ಅವಳು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ಲು, ಅದೆರಡು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್, ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ರೋಮಾಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್. ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಮಾದು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಅವಳದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ paragraph 19. How are you feeling? Baleshwar asked Roma. I'm okay, Roma whispered. Paragraph 20 ಕೂಡ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ. In a few days, Roma made a full recovery. I can't imagine what would have happened if Baleshwar hadn't been there, she says, amazed to learn of the matter in which she had been rescued. I think it's astonishing that a stranger would jump off a train and risk his life for me. I can never repay Baleshwar. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡೋಣ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 19 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೋಮಾಗೆ. ಶಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಐಮ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೋಮಾ ಮೇಡ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ, ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ಲು ಅದೇ ಥರ ರಿಕವರ್ ಆದಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಟೆಲ್ಸ್ ಏನಂತ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಫ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹ್ಯಾಡನ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ಬಲೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ amazed to learn of the manner in which she had been rescued. ಅಂದರೆ ಅವಳು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಅಣ್ಣನೋ ಇಲ್ಲ ಫಿಯಾನ್ಸನೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸ್ಟಾನಿಶಿಂಗ್ ದಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ವುಡ್ ಜಂಪ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ರೀಪೇ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋನು, ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಪ್ರಾಣನೇ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಗೆ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಇವನ ಋಣನೇ ಯಾವತ್ತೂ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಲೇಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮುಂಬೈ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಅಫ್ರೇಡ್, ಸೇಸ್ ಬಲೇಶ್ವರ್, who is still looking for a job. The fear
of getting trapped in the courts or with the police. They fear getting trapped in the courts or with the police. ಸೊ ಇವನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೋಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ನ್ಯೂ ಟು ಮುಂಬೈ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದೀನಿ, ಬಟ್ ಜನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎದುರ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೆ ಫಿಯರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಲೀಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾರೊಬ್ರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎದುರಾಗೇನೋ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎದುರುಕೊಂಡು ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಚಾಪ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು sort of this is like the moral of the story, like what we have learned from the story. So this is a question that we have to ask ourselves, why did he do it? And this is also someone asking Baleshwar as well. So why did he do it? Baleshwar says she needed help. That day it was Roma, tomorrow it could be you or me by the tracks, bleeding and alone. So this, what Baleshwar said, is the moral of the story. That day it was Roma, it was some unknown stranger woman, but tomorrow it could be you or me by the tracks, and we could be bleeding and alone, and ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. So this is the whole moral of the story. This is what the story is based on. This is what they want you to learn as future citizens of this country. So guys, I hope you all like this lesson. This was a bit longer lesson because it is a prose, but I hope you all learned a lot today, and we will see you again probably sometime next week. Until then, if you have any doubts, please make sure you put it in the comments below. I will make sure that all of your comments and all of your questions are answered. Thank you, study well and take care. Bye bye.